రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మున్సిపల్ పరిధిలోని ఈద్గాలో ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఒకరికొకరు ఆలింగనం చేసుకుని శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. రంజాన్ పండుగ నేపథ్యంలో ముస్లిం సోదరులందరూ పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు సంతోషంగా వేడుకలను నిర్వహించుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముస్లిం పెద్దలు మాట్లాడుతూ నెల రోజుల ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభించి భక్తి శ్రద్ధలతో అల్లాను ప్రార్థించామన్నారు. స్థానిక ప్రజలు దయా, కరుణ, మానవత్వం విలువలతో కూడుకున్నదే రంజాన్ పండుగ యొక్క విశిష్టత అని వారు తెలిపారు. Allahu Akbar. माह रमजान में जिन्होंने जिस हिसाब से खिदमत की है मौला, तेरे बंदों के परवरदिगार सबकी खिदमत को कबूल फरमा ले। या आने वाले लम्हात में मौला वक्त पर हमेशा नमाज पंजगना अदा करने की तौफीक अता फरमा। तेरे इंशाल्लाह बहुत काम है, इंशाल्लाह हुकूमत से मिलके जाना, हुकूमत से मिलके ही काम చక్కటి కార్యక్రమము कोई आदमी कुछ हाथ लगाता है तो कितनी तकलीफ हमको होती है, वो तकलीफ मामूली तकलीफ नहीं थी। और मामूली इंसान ने था, जिना का इंसान लगाया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई होगी, उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। जनाजा भी पढ़ा दिया गया। जब जनाजे की नमाज पढ़ाने जा रहे थे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका, मना किया और कहा कि अल्लाह के नबी, आपको मालूम है ना मुनाफिकों का सरदार है, आप क्यों उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हो सकता है मेरे पढ़ाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का हम तमाम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, सेहत की दौलत दी और आज ईद के मुबारक दिन में हम तमाम को मिलजुल कर खुशियाँ मनाने का मौका इनायत किया। ये ईद हमारे लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स देती है, सबक देती है। हमें चाहिए कि ईद के इस इज्तिमा से हम लोग जैसे जिस्मों के एतबार से आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, ऐसे ही ये हमारे दिलों के अंदर भी मेल जोल पैदा करने की हम कोशिश करें। ये पैगाम पूरी उम्मत के लिए है और हमारे इस्लाम में इसी की तालीम इस ईद से दी जाती है। इसलिए तमाम से गुजारिश है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक से रहें और हमारे शहरी भाई जो हिंदू लोग हैं उनके साथ भी हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आने की हम कोशिश करें। इसकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल सुधर जाएगा और हिंदुस्तान के माहौल में बेहतरी पहले से ही है, लेकिन चंद लोगों की वजह से इंतशार पैदा हो रहा है। उन लोगों से बचकर हम आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक रहने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए, हमारे अमाल कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अच्छा ईद के मौके पर पूरों का एक साथ जुड़ना, एक साथ सबका जमा होना, खुशी के साथ रहना, मरकज़ वाले और आए हुए सारे लोगों का, मुसलमानों का और म्यूनसिपलिटी वालों का और पुलिस वालों का सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मरकज़ वाले भी बहुत अच्छी तरह से इंतज़ाम करे और लोग भी तसल्ली के साथ आए और तसल्ली के साथ मिलकर गए। और जितने भी भाइयाँ जो आए हैं सब सारों उम्मत के लिए जो हालात हैं उसके लिए दुआ किए हैं और सारों से गुजारिश है कि सारे मिलजुल कर रहे, किसी को तकलीफ़ और परेशानी का सबब ना बने और सारों के साथ मोहब्बत के साथ रहने की कोशिश करें।
अद्दीन व नसीहा, दीन आकर नसीहत को कबूल करता है। तो इसी बिना पर పలమనేరు పట్టణ ముస్లిం సహోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. ఈ రంజాన్ సందర్భంగా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ముస్లిం తన వ్యాపారానికి సంబంధించి, తన ఇంట్లో ఉన్న బంగారానికి సంబంధించి, తన ఆస్తులకు సంబంధించి మొత్తం లెక్క వేసి ఎంత మొత్తం అయితే తన దగ్గర ఉందో ఆ మొత్తంలో 2.5% అంటే 100కి 2.5 రూపాయల లెక్కన డబ్బులు సపరేట్ చేసి ఆ డబ్బుల్ని పేదవాళ్లకు పంచి వాళ్ళ మన్ననలు పొంది అల్లాహతాలా దగ్గర పుణ్యం సంపాదించాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. దీంతోపాటు 30 రోజులు కఠినమైనటువంటి ఉపవాసాలు ఉండి, అంటే రోజా అంటాం మేము, రోజా ఉండి దేవుణ్ణి మన్నన పొందాలని చెప్పేసి, దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందాలని చెప్పి రోజాలో ప్రయత్నం చేసి ఈరోజు ఈ రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఈద్గా మైదానం నందు ముస్లిం సోదరులు గుమి కొడతారు. ఈ గుమి కొట్టిన సందర్భంలో యావత్ దేశ ప్రజలకు కానీ ప్రతి భారతీయ పౌరునికి కానీ మా తరఫున మేము ఇచ్చే సంకేతం ఏమంటే, నిన్న ఉగాది, అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. మీ ఇంట్లో ఉగాది అయితే మీరు ఒక పోళీ తిన్నారు, కానీ అదే మేమైతే ఒక్కొక్కరు 7-8 రకాల పోళీలు తిన్నాము. విషయం ఏమరా అంటే, హిందూ సహోదరులు మా ఇంట్లోకి పోళీలు పంపించారు. మీ ఇంట్లో సింగిల్ పూరి చేస్తే మా ఇంట్లో 7 నెయ్యి ఆయిల్ అన్నీ తిన్నాం మేము. అంటే దాన్ని బట్టి సోదర భావం. అదేవిధంగా ఈరోజు రంజాన్, ఈరోజు మా ఇంట్లో మేము 4 ఉంటే మేము మొత్తం 60 మందికి కొడుతున్నాం. 60 మందికి కొట్టిన తర్వాత అందరు ముస్లిం సోదరులు పంపించాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే ముస్లిం సోదరులు అందరి ఇంట్లో పండుగ ఉంది. ఈ అందరికీ మా హిందూ సోదరులు పంపిస్తాం. అంటే సామరస్యము, మత సామరస్యము, సహోదర భావం అనేటువంటిది ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. దానికి ఉదాహరణ నిన్న ఉగాది, ఈరోజు రంజాన్. ఉగాదిని మేము ఎంజాయ్ చేసినాం, అదేవిధంగా రంజాన్ని అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, హిందూ సోదరులు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజంలో కొంతమంది యొక్క చెడు ఉద్దేశంతో, వారి స్వార్థ రాజకీయాలతో హిందూ ముస్లింల మధ్య సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసి వాళ్ళు ప్రయోజనాన్ని పొందాలని చూస్తున్నారు. కాబట్టి దయచేసి మా హిందూ సహోదరులను సవినయంగా మనవి చేస్తున్నా, అయ్యా మన ముందు ఒక కుటుంబం అయినప్పుడు, మనం ఒక కుటుంబంలో అందరూ కలిసి పనిచేసినప్పుడు ఆ కుటుంబం బలంగా తయారవుతుంది, ఆ కుటుంబం శక్తివంతంగా తయారవుతుంది. అదేవిధంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్, ఈసాయి అందరూ ఒకటిగా ఉండి భారతదేశ అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని నేను కోరుకుంటూ, ఇదే విధంగా ఎవరైతే కొంతమంది, అన్ని వర్గాల్లోనూ కొంతమంది ఉంటారు, ఆ కొంతమందిని బహిష్కరించి అవాయిడ్ చేసి మిగతా అందరూ ఐక్యమత్యంతో దేశ అభివృద్ధికి పాల్పడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఈ సందర్భంగా మరొక్కసారి అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. నమస్తే.